वीरे को कहना तू क्लास फिर उसके बना हो परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो गई। परमेश्वर का वचन दसदा कहता मुबारक हो मनुखा कहता जो घर के आता, क्योंकि जो सतवां दिन आ विश्राम का दिन आ, सतवां दिन की आराधना का दिन आ, तो इस करके मनुख उही मुबारक हो सकता जो परमेश्वर के घर के आता है, क्योंकि बाइबल इस चीज़ को बयान करती है। कहता जो हुक्मां ते चलता है, वो हुक्मां नूं मनदा आ, वो बंदा मुबारक आ, तो हमेशा ही बरकत का कारण बनता है। तो लेकिन जो बंदा शरीर में चलता है वो कदे भी खुदा के राज के दाखिल नहीं हो सकता। इस तरह असी मत्ती की पुस्तक विचों पढ़ांगे, मत्ती 16:21 असीं पढ़ांगे। उस समय तो यीशु अपने चेलियां नूं दस्सण लगा, भाई मैनूं जरूर है जो यरूशलेम नूं जावां अते बजुर्गां अते प्रधान जाचकां अते ग्रंथियां दे हत्थों बहुत दुख झल्लां अते मार दिता जावां अते 30 दिन फिर जी उठां। तद पतरस उसनूं एक पासे करके झिड़कण लगा ते उसनूं कहा, प्रभु जी परमेश्वर ये ना करे, तेरे लिए कहता तेरे लिए इहो जिहा काम कहता कदे भी नहीं होवेगा। पतरस उन्होंने कह रहा प्रभु यीशु मसीह नूं, पर उसने मुड़ के प्रभु यीशु मसीह ने मुड़ के पतरस नूं की आख्या, कहता हे शैतान कहता मेरे तो हट, तू कहता मेरे लिए कहता ठोकर है, क्यों जो परमेश्वर दियां नहीं पर मनुखा दियां गल्लां करता है, उन्हां दी गल्लां वल ध्यान रखता है। तद यीशु ने अपने चेलियां नूं कहा जे कोई मेरे पीछे आउणा चाहे तो अपने आप का इनकार करे अते अपनी सलीब चुक के मेरे पीछे आवे। क्यों जिहड़ा अपनी जान बचाउणी चाहेगा कहता उन्होंने गवा लेगा, पर जिहड़ा अपने लिए अपनी जान गवाएगा कहता उन्होंने लभ लेगा। देखो ये प्रभु यीशु मसीह की कह रहा है, जिहड़ा अज का जीवन आ मसीह जीवन अज लोग शरीर में चलते हैं, जिन्हें तक साढ़े को पवित्र आत्मा नहीं आ उदों तक असीं शरीर से चलते हैं। बाइबल इस चीज़ को बयान करती है, क्योंकि पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। जो पतरस के कोल जो यीशु मसीह पतरस नूं दस रहा सीगा, कहंदा पतरस नूं कहंदा सबनों अपने चेलियां दस रहे सी, कहंदा भी मेरा बहुत जरूरी है भी मैं कहंदा ज्ञानियां दे हत्थों कहंदा इन्हां दे बुद्धमानां दे हत्थों कहंदा इन्हां जिहड़े फक्की फरीसी इन्हां दे हत्थों में कहंदा मैं मार दिता जावां। तो लेकिन पतरस ने देखो की किया, पतरस के अंदर उस समय पवित्र आत्मा नहीं सी, क्योंकि यीशु मसीह उदों धरती ते सीगा जो यीशु मसीह ने धरती तो जाना सी, फिर ही पवित्र आत्मा ने नीचे आना सी। लेकिन देखो की होया, जिहड़ा पतरस सीगा बिना पवित्र आत्मा तो सी प्रभु के नाल तां रहिंदा सीगा। अज लोग प्रभु यीशु मसीह के नाल रहिंदे आ, लेकिन गल ये आ कि उन्हां दे अंदर पवित्र आत्मा हैगा। जे लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं आ तो फिर वो कुछ भी नहीं आ, फिर वो चीज़ों को उस आत्मिक गल्लां नूं समझ नहीं सकते जो बाइबल बयान करती है। हुण इस तरह पतरस नूं प्रभु यीशु मसीह कह रहा, कहंदा शैतान कहंदा मेरे तो पीछे हट। ते देखो पतरस ने की कोई गलत गल नहीं सी कही, पतरस ने की कहा सीगा, पतरस का सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की चिंता कर रहा सीगा। पतरस ने कोई गलत गल नहीं की, पतरस ने बहुत वधिया गल कही सी, लेकिन प्रभु ने की किया, पतरस ने एक शरीरक गल की सी। वो की कर रहा सीगा, कहंदा प्रभु तेरे नाल इस तरह ना होवे। लेकिन देखो बाइबल बयान करती है जो पतरस नूं शैतान कहा गया, शैतान का मतलब हुंदा जिहड़ा शरीर आ, जे कोई बंदा शरीर के सिस्टम के नाल चलदा, शरीरक चीज़ों के नाल चलदा है, शरीरक कामना के नाल चलदा, वो बंदा शैतान ही हुंदा है। क्योंकि बाइबल ने इस चीज़ को क्लीयर किया है मत्ती की पुस्तक दे विच, वो बंदा शैतान ही हुंदा है। जे कोई शरीर के सिस्टम नाल चल रहा, आत्मा की अगवाई नाल नहीं चल रहा, एक शरीर की है, शरीरक कामनावां की है। शरीर कदे भी आत्मा ते शरीर इकट्ठे नहीं रह सकते। जिहड़ा बंदा शरीरक आ वो खुदा दे नाल नहीं चल सकता। बाइबल इस चीज़ को साफ बयान करती है, खुदा का वचन साफ बयान करता। लेकिन लोग अज की करते, दावा करते आ शरीरक हो के बिना पवित्र आत्मा तो कहते आ भी साडे नाल खुदा आ। खुदा किस तरह हो सकता? शरीरक मनुख के नाल खुदा नहीं हुंदा। जिस तरह खुदा हुंदे होए भी पतरस के नाल खुदा नहीं सी, क्योंकि पतरस के अंदर पवित्र आत्मा नहीं सीगा। वो समझ नहीं सकिया भी मैं की गल प्रभु नूं कह रहा हां। लेकिन देखो प्रभु ने उन्होंने झिड़किया, जो झिड़किया तो पतरस नूं हो सकता बुरा लगा होवे या उन्हें फील किया होवे मन च, लेकिन उस समय पतरस वो गल्लां नूं समझिया नहीं, क्योंकि उस समय पतरस दे कोल जिहड़ा इकरार किया होया पवित्र आत्मा नहीं सी। पवित्र आत्मा की आ? पवित्र आत्मा एक समझ आ
जिनको पवित्र आत्मा आ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਖੁਦ ਯਹੋਵਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਪਾਇਆ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੋਕੀ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ? ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ? ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਤਰਸ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕੀ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਮਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਦਾ ਆ। ਉਹ 3 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹ 3 ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ? ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। मूसा को पवित्र आत्मा आया, मूसा ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕਲੇਬ को पवित्र आत्मा आया, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਫਤਾ ਕੋ ਗਿਦਾਉਨ ਕੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੱਤੀ, ਮਰਕੁਸ, ਲੂਕਾ, ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੌਣ ਆ? ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਅਹੁਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ 3 ਸਟੈਪ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 3 ਸਟੈਪ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ 3 ਸਟੈਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 3 ਸਟੈਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ 2020 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਸੀਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਸੀਹ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਹੋਵੇ, C ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਹੋਵੇ, L ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਹੋਵੇ। ਮਸੀਹ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ 100% ਮਸੀਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਬੁਰਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਪਛਾਣ ਗਿਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ 3 ਆ, ਅਸੀਂ 3 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਤਿੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਣ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਦੋ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਆ। ਇੱਕੋ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਕੌਣ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਹ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਥੱਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ ਆ। ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਚਨ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਆ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਚਨ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਸਾਡਾ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਚਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਬੈਠੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਜਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਮੂਨਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ। ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 7ਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਕੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਸਾਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ, ਸਾਰੇ ਕੀਟਾਣੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਆ ਕੀਟਾਣੂ? ਕੀ ਆ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀਟਾਣੂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੀਟਾਣੂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀਟਾਣੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਟਾਣੂ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਉਹ ਕੀਟਾਣੂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੈਂਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਂਸਰ, ਟੀਵੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਚਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਕੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ ਨਾ ਚੜਾਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਲੋਕੀ 6-6 ਘੰਟੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। WhatsApp ਤੇ ਫੋਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, Facebook ਖੋਲ ਲਓ, ਤੇ 6 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦਾਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਤੇ 6 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ।
ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਆ? 2.5 ਘੰਟੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਹੈਗੀ ਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਆਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰਸਨ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, 1.5 ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੋ, 2.5 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੇ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪਤਰਸ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਲੀਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਹਲੀਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣੇ ਸਿੱਖੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਤਰਸ ਵੀ। ਪਤਰਸ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੇ ਪਾਵਰ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਆਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗਿਦਾਉਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗਿਦਾਉਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਿਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਤੇ ਗਿਦਾਉਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਲਿਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਗਿਦਾਉਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 6-6 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਟੀਵੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਢੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਇਹ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਤ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਆਹ ਕੰਮ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੱਤੀ 6:6 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ 6:6 ਪਰ ਜਾ ਦੇਖੋ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੱਤੀ 6:6 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਭੇੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗਰ ਬਕ-ਬਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਕ-ਬਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਭਈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਦਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਚਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਸੀਹ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸੀਹ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ। ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਉੱਚੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚੇ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੂਗਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਫੁੱਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ।
ਇਹ ਕੋਈ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਮੂਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਯਹੋਵਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਹ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਦੂਤ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਮਾਨੁਅਲ ਰੱਖੀ। ਇਮਾਨੁਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤ੍ਰੈਟੀ ਬਾਰੇ, ਤਿੰਨ ਖੁਦਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਜੋ ਅਲਫਾ ਓਮੇਗਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਆਦ ਅੰਤ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ? ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ? ਕੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ? ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ? ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਕੌਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿਓ ਆ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਕੀ ਵਚਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਵੀ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ ਭਾਈ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਸੀਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਗੋਤਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸ਼ੇਅਰਡ ਬਾਏ ਰਕੇਸ਼, ਸ਼ੇਅਰਡ ਬਾਏ ਰਾਜੂ, ਸ਼ੇਅਰਡ ਬਾਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਗਾਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਕਿਹੜੇ? ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਗਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਠੀਕ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ।
लेकिन जिहड़ा बंदा यीशु मसीह नूं नहीं पछाणदा उहदे कोल पवित्र आत्मा नहीं आ। ठीक है, उसको बरकत हो सकती है, लेकिन कोई भी पवित्र आत्मा का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि जे पवित्र आत्मा आ तो तेनों यीशु मसीह के हुक्मां ते चलना पैना है। बाइबल बयान करदी आ अपने अपने गुनाह पापां दी माफ़ी दे लई प्रभु यीशु मसीह के नाम विच बपतिस्मा लो ते तां पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बाइबल तां इह बयान करदी आ ते असीं की करदे आ, असीं दुष्टांत बोली जाते हैं, दुष्टांत वाला बपतिस्मा लई जाते, सेवक लोग दुष्टांत वाला ही बपतिस्मा देई जाते हैं, उन्हां नूं पता ही नहीं भी यीशु मसीह है कौन। हुण मैं तुहानूं दसदा आ, मान लो किसी का नाम पिता आ, मान लो एक पिता आ, एक पुत्र, एक पवित्र आत्मा। हुण पिता जे मान लो मैं कहां भी मैं पिता के घर जाना टैंपू वाले नूं या बस वाले नूं ते उन्हें कहना भी तेरे पिता का नाम तो दस, मल्ले का नाम तो दस, तां ही तैनूं लैके जाऊंगा। जे मैं कहूँगा मैं पुत्र के घर जाना, उन्हें कहना अपने पुत्र का नाम दस। पवित्र आत्मा, पिता कोई नाम नहीं है, पुत्र कोई नाम नहीं है, पवित्र आत्मा भी कोई नाम नहीं है। उन्हें क्या सी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम दे विच बपतिस्मा दो, सारियां कौमां नूं चेले बनाओ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का मतलब आ, जो पतरस नूं इह गल कही सी, जो पतरस नूं गल कही सी ते पतरस ने फिर परमेश्वर के वचन तो बाहर किदां चले गया पतरस। जे परमेश्वर पतरस दे जिहड़ा पतरस सीगा, जे परमेश्वर दे खुदा दे वचन तो बाहर गया ते फिर तुसीं पतरस दीयां पत्रियां क्यों पढ़दे हो? अज मसीह लोग क्यों पढ़दे आ? बाइबल विच जिन्नियां लिखतां लिखियां, जिन्नियां नए नियम च चैप्टर लिखे गए, सारे चेलियां द्वारा लिखे गए आ, उन्हां विच पवित्र आत्मा अगवाई करदा सीगा। फिर असीं उन्हां दी गल्लां क्यों रखदे आ? अजकल की आ, कई सेवक लोग, कई लोग कहते पतरस से शैतान सीगा। असीं पतरस की गल नहीं मननी। पतरस ने कहा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, लेकिन बाइबल बयान करती है पूरी बाइबल दे विच किते भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं दिता गया। सारी बाइबल दे विच जिथे भी बपतिस्मा होया, यूहन्ना तो बपतिस्मा शुरू होया सीगा। जिहड़ा संत यूहन्ना सी यीशु मसीह तो पहला जिहड़ा राह तैयार करना आया सी, उत्थों बपतिस्मा शुरू होया सी काहदा? तौबा दा। लेकिन पतरस ने की क्या, ये बपतिस्मा नहीं चलना, हुण कहंदा ये नहीं चलना, ਇਹਦੀ ਹੁਣ वैल्यू खत्म है। कहंदा ਤੁਹਾਨੂੰ प्रभु यीशु मसीह के नाम विच बपतिस्मा लेना पवेगा। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ प्रभु यीशु मसीह के नाम 'ਚ बपतिस्मा ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਤਾਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਨੇ ਕੀ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਮੱਤੀ, ਮਰਕੁਸ, ਲੂਕਾ, यूहन्ना, 4 ਚੈਪਟਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੇਨ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਆ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। इस करके जिहड़े मसीह लोग ने, जिन्हां दे पवित्र आत्मा पाया आ, जिन्हां दी अखां नूं खुदा खोलदा आ, वो की करदे आ? प्रभु यीशु मसीह के नाम 'च बपतिस्मा लैंदे आ, ना कि पवित्र आत्मा के नाम दे विच। इह की है? एक दुष्टांत आ। जिहड़ा बंदा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम 'च बपतिस्मा लैंदा, ਉਹਦੇ गुनाह पाप माफ नहीं होए, ना तो ਉਹਦੇ गुनाह पाप माफ होए आ ते ना उसको पवित्र आत्मा। क्योंकि बाइबल तो साफ बयान करदी आ अपने अपने गुनाह पापां दी माफी दे लई प्रभु यीशु मसीह के नाम 'च बपतिस्मा लो, तां पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बपतिस्मा लैण तो बाद फिर तुहाडा जीवन देखिया जाएगा, फिर खुदावंद तुहाडे उपर पवित्र आत्मा का दान सिੱਟੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ बाइबल की समझ। लेकिन किहड़ा बंदा, जिहड़ा बंदा बाइबल विच चलदा आ, ਉਹਦੀ मर्जी ते चलदा, ਉਹੀ ਇਹ चीज़ां ਨੂੰ समझूगा। ਹੁਣ जिन्हां ने अपने मत सिद्धांत बना लए आ भी कोई गल नहीं, ਉਹ ਬੰਦੇ खुदा दे राह 'ਚ नहीं जाणगे। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ कोई भी आ, मान लो असीं किसी स्कूल 'ਚ दाखल होने तो तुसीं की अपनी मर्जी नाल चलोगे? जे स्कूल वाले ने कहा तुसीं नीली वर्दी पानी, तुसीं कहना नहीं मैं तो घर दे कपड़े पा के आने हैं, मैं तो कन्नां 'ਚ बालियां पा के आनियां, मैं तो बाल चक के आने, पर मैं नीचे मैं ऐनका लगा के नहीं। वो स्कूलों में इस तरह नहीं होंदा, उत्थे की हुंदा रूल रेगूलेशन हुंदा। तो यीशु मसीह का वचन भी इस तरह है। जे उन्हें कहा आ भी प्रभु यीशु मसीह के नाम 'च बपतिस्मा, तो आमीन आ, होर किसी नाम 'च बपतिस्मा नहीं आ। उन्हें कहा आ इक्को ही परमेश्वर आ, इक्को ही खुदा आ, तो इक्को ही आ, तीन या दो नहीं आ। कदे भी खुदा दो या तीन नहीं होंदे, दो या तीन खुदा नहीं होंदे, इक्को ही हुंदा आ। प्यो हमेशा इक्को हुंदा आ, पिता हमेशा इक्को ही हुंदा आ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਰੱਦਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਰੱਦਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਚਰਚਾ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਨ।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੂਕਾ 6 ਦੀ 12 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਆਊਂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਲੀਮ ਸੀਗਾ। ਹਲੀਮੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਣੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਮੂਨਾ ਬਣਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲਾਭ ਆ। ਇੰਨੇ ਲਾਭ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਭਜਨ ਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਾਟਕ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਫਾਟਕ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਸਾਮਰਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਚਨ ਸਾਮਰਥ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ? ਵਚਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੰਨਾ ਹਲੀਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਘਮੰਡ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਤੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਗਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕੀ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਤਮੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਚੱਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆ? ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ ਸੀਗੀ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਆਦਮ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੂਸੀਫਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ ਆਦਮ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਭਰਮਾਊਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਆ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਿਆਮ ਸੀਗਾ, ਬਲਿਆਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਲਿਆਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ? ਬਲਿਆਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਲਿਆਮ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਤ ਆਈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤਾਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੂਸਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ? ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਵੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਵਾ ਦੂੰਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੰਡ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਗਰਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਦਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਅੱਗ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੂਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਤੇ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ, ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਮਸੀਹ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੁਕਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੇਕ ਨਾ ਲਗਾ ਦੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਆ, ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਜਿਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸੂਲ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹਲੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਮ ਆ ਉਹਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਨ। ਇਹ ਚਿੰਨ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਫੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਖੁਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੇ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਖੁਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਆ, ਕੋਠੇ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਠਾਲਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫਾਸਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਸੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਨਾ 4 ਵਜੇ, ਨੀਂਦ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠ ਜੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਕੁ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੌਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ?
ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਸੀਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਖੁਦ ਨਮੂਨਾ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਾ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਚਰਚ ਜਾ, ਚਰਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਰਚ ਚਲੇ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਚਰਚ ਜਾ, ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਵੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਬਲਿਆਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਵੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗੁਆਚ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਆ ਕਿਸੇ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਮਾਰ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਰਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, 2-4 ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਕੱਲਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਪਰਫੈਕਟ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸੀਗਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਆਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਹਦੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ 5-5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, 3-3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ 3 ਘੰਟੇ, 5 ਘੰਟੇ, 8 ਘੰਟੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਆ 2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਜੀ ਆ, ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਆ। 2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਲਓ 1.25 ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰ ਲਓ। ਟਾਈਮ ਬੰਦੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ। ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ 2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 1:9 ਕੱਢਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀ 1:9 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਆ? ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 1:9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੀਏ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਪਤਨੀ ਕਵੇ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਵੇ ਤੂੰ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਕੱਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਜੈਂਟਸ ਦੋਨੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਆ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਈ ਚੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ ਖੁਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਿਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਸਮਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗੀ? ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੀ ਆਣੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੋਹੰਨਾ 14 ਦੀ 23 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਲੋਕੀ 2.5 3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ 14 ਦੀ 23 ਵਿੱਚ, ਯੋਹੰਨਾ ਵਿੱਚ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਵਚਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਝੂਠਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮਰਨ ਤੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੀਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹੀ ਆ। ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 6 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਆ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੋੜੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਈ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਰਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਨ ਤੋੜੀ। ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਲਿਆ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ? ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੌਤ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਰਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਨਾ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਹੁੰਦੇ, ਇਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਹੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ ਹੀ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੀ ਆ? ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਗ੍ਰਸਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਤਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਫੋੜਾ ਕੱਢ ਦਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਫੋੜਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਈ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਫੋੜੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਆ, ਪੈਸਾ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਸਮਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਕੌਣ ਆ? ਜੀਵਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੌਣ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਓ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੜਨਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੱਡਾ ਮਸੀਹ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਦ ਕੋ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖਤਮ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਖਤਮ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਮੀਨ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਕਦੇ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਘਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ? ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਲੀਮ ਆ। ਤਾਂ ਹਲੀਮ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ? ਸੁਣੋ, ਜਵਾਬ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਟੱਕਰ ਲਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ। ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਦੋਂ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਹਟ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ, ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦੇ ਕੰਮ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜੋਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉੱਧਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੋ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਖਾ ਲੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਆ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਾਓ। ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਮੌਤ ਆ। ਵਚਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਮੌਤ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੌਤ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੌਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੌਤ ਆ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੱਤੀ 28 ਦੀ 19 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ 28 ਦੀ 19। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਤੀਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਤੱਕ ਕੀ ਹਾਂ? ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਯੁਗੋ ਯੁਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂਦਾ ਕੌਣ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਜਿਉਂਦਾ ਉਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਝੂਠਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਕੀ ਆ? ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ।
ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸੀਹ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਫਿਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਕੌਣ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਤਿੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਿੰਨ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਿੰਨ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਣਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਤੀ। ਜੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਣਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 12 ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 12 ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਆਮੀਨ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਪਤਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ, ਪਤਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੱਥਰ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਤਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 3 ਵਾਰੀ, ਉਸੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀ-ਵੱਡੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ? ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਆ, ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਛਿੱਦਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਛਿੱਦਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਊਗੀ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ 3 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ, 3 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਗਿੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਉਹ ਅਜਾਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਸੀਗੀ? ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਲਾਈਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਬੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਕਹੂਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਕਹੂਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕਹੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕਹੂਗੀ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਉੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਦੇ। ਜੁੱਤੀ ਲਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੇ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਰਸ ਚੱਲਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਲ ਕਟਾ ਲਓ, ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੂਗਾ ਨਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖੂਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਵਚਨ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆ ਕੋਈ ਭਰਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।
ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਦੂਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੂਤ। ਇਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੌਤ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਫਨ ਚੱਕ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਫੜਾਈ, ਕਿ ਤਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਕੀ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਦੇ ਗਵਾਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਭਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਆ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 6 ਆ, ਕਈ 5 ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਰੀਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਇੱਕੋ ਸਿੰਘਾਸਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਮਰੀਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ? ਠੀਕ ਆ, ਮਰੀਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਮਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ? ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਿਤਾ ਕੀ ਆ? ਪਿਤਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ, ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਪਾਗਲਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ। ਹੈ ਕੌਣ ਆ? ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਫਿਰ? ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਿਹਦੇ 3 ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਪਿਓ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਿਓ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪਿਓ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪਿਓ ਆਜੋ। ਇਹ ਹਰਾਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਰਲੇ ਮਿਲੀ ਭੀੜ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੀੜ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੀੜ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਲ ਜੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। 3 ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? 3 ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿਓ 3 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਮਾਵਾਂ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਿਓ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇਚਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਸਮਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਰੋਮਨ ਕੈਥਲਿਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਰੋਮਨ ਕੈਥਲਿਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਲਾ ਮਿਲਾਤਾ, ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਖਮੀਰ ਮਿਲਾਤਾ। ਖਮੀਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਪੂਰਾ ਆਟਾ ਖਮੀਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਲੋਕੀ ਖਮੀਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗਲਾਪਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ। ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੇਲਾ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਟ ਪਸੰਦ ਆ ਜੀ ਬੱਕਰੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਟ ਖਾਣਾ। ਪੱਟ ਨਹੀਂ, ਲੇਲਾ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 4 ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਜੇ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਸਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਰਹੂਗਾ, ਉਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਹੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ? ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਆ। ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਦਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ ਆ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ।
ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸਰੀਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਸਰੀਰ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜੀ ਉਹ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਰਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਤਰਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਤਰਸ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਰਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਲੀਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮਸੀਹ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੋਟਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ 50ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ। ਕਦੋਂ? ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ, 50ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜੀਭਾਂ ਉਤਰੀਆਂ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਜੀਭਾਂ ਉਤਰੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਜੀਭ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੀਭ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਭ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜੀਭ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ? ਇਹ ਜੀਵ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਗ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਉਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਾਤ ਵਹਾਈ ਗਈ ਆ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਸਮੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਸਮੇ ਨੂੰ। ਬਸਮਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ? ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਚਰਚ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਮਸੀਹ, ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਫੇਲ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋੜ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਦਲੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ। मैंने पवित्र आत्मा पाई है। लोग कहते हैं मैंने पवित्र आत्मा पाई है। आपने पवित्र आत्मा पाई है। जो तुसी पाई है पवित्र आत्मा, तो ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ देखो कितना ਦਾ है। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਦਲੋ ਆਪਣਾ। ਪਾਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਆ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇੰਨੇ ਗਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ 7ਵਾਂ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੌਦੀਕੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੇ ਆਮੀਨ ਬੋਲਦਾ, ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰੈਪਚਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ
ਭੈਣਾਂ ਨੇ 4-4 ਮੁੰਡੇ ਰੱਖੇ, ਭਾਈਆਂ ਨੇ 4-4 ਕੁੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੰਗੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ, ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਂਗਦਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੰਗਰਦਾ। ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਾ ਆ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਗਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਗ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਫਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ, ਉਹ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪਿਓ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇ, 33 ਕਰੋੜ ਪਿਓ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਓ ਹੀ ਨੇ। ਬਥੇਰੇ ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਈ ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਅਹੁਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਈ ਅਹੁਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਦਾ ਆ, ਤਿੰਨ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ 3 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, 2 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ, ਜੀ ਮੰਮੀ ਬੈਠੀ, ਸੱਸ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ 11 ਦੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 11 ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ? ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 11 ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਤਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਰ ਕੀ ਆ? ਮਸੀਹ ਆ। ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਕੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਥਵਾ ਅਗਮ ਵਾਕ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਕੱਜੇ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਥਵਾ ਅਗਮ ਵਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਬੇਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੰਨੋ ਭਾਈ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਸਿਰ ਨਾ ਕੱਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁੱਤ ਵੀ ਵਢਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਗੁੱਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਅਥਵਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੇਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਵੀ ਕੱਜੇ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਜਿਆ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਪੁਰਖ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਨਾ ਪੁਰਖ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ ਭਈ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੁਰਖ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਅੱਡ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਹੈ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁਰਖ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਨਿਆਂ ਕਰੋ, ਭਲਾ ਇਹ ਫਬਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਨੰਗਾ ਸਿਰ ਕੀ ਆ? ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾ ਸਕਦੀ, ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਓੜਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹਵਾ ਕਿਹੜੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਦੋਨੋਂ ਨੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਬਾਲ ਹੀ ਓੜਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਈ ਜੇ ਪੁਰਖ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਜਾਵਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਜਾਵਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਵਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਥਾਂ ਓੜਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਓੜਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ,
ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ। ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਨੀ ਹਟਾ ਕੇ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਬਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪਰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਿੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਤਿੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਫਾ ਮੇਗਾ, ਆਦ ਅੰਤ, ਅਗਲਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ? ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਉਹ ਸਿਖਾਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਊਗਾ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋਗਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੂਗਾ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਕਿਸ ਕੋ ਆਉਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਫੋਕੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਿਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ 2 ਭਾਗ ਕਰਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਲਗੋ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ ਬੋਲੂਗਾ। ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇ ਆਮੀਨ ਬੋਲੂਗਾ, ਪੂਰਾ ਲੀਲਾ ਖਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੈਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖਦਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਗਵਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਆ। ਆਮੀਨ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਥੇਰੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਕੱਢੇ। ਹੁਣ ਭੂਤ ਕੌਣ ਕੱਢਦੇ ਆ? ਭੂਤ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਭੂਤ ਪਾਸਟਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆ? ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨਬੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਬਰਿਆਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੂਤ ਕੱਢੇ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੂਲੀ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੋੜੇ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ।
ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਊਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਉਸ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਬਣਨ ਦਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਵਾਰਿਸ ਉਹੀ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵੜ ਗਿਆ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੋਤੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੋਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 50,000 ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਟੋਟਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ 6 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 6 ਘੰਟੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 80 ਤੋਂ 90,000 ਰੁਪਇਆ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਚੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ 50-50। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 50 ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਸੌਂਪੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੀ, ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਆ? ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲੀਮ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਸਫ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤਾ, 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਯੂਸਫ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੋਤੀਫਰ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਪਾਟ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੁੱਧਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੁੱਧਮਾਨ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੂਤ ਕੱਢਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ? ਵਡਿਆਈ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ? ਵਡਿਆਈ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਜਾਣਾ, ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਮੁਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਆਈ। ਖੁਦਾ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ? ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆ। ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ? ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਲੋਕੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ, ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨੇ ਦੇਹ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਧਾਰਨਗੇ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੇ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭੈਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ? ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਬਣੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ। ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਸੀਹ ਬਣਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲਿੱਪੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿੱਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਰਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲੇ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਪੂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਚੱਪੂ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚੱਪੂ ਚਲਾਉਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਪੂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਲਿਆਮ ਸੀਗਾ, ਬਲਿਆਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਬਲਿਆਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਲਿਆਮ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਬਲਿਆਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬਲਿਆਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਆ? ਬਲਿਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਈ ਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ। ਭੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਈ ਲੱਖ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਲੱਖ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂ, 5 ਜਣਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ। ਲੋਕ ਬਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੰਗਿਆਈ ਠੀਕ ਆ, ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੀ ਕੀਮਤ 10,000 ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਲਓ 10,000 ਸੰਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੀ ਕੀਮਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਸੇਵਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਇੱਕ ਕੂੜਾ ਬਣਾਤਾ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। 10,000 ਦੇ ਦੇ, 20,000 ਦੇ ਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਦੇਖੀ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਦੇ ਦਿਓ, 50,000 ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਪ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਬਚਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂ ਭੇਟਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਤੇ ਭੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਕਮਾਉਂਦੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਏਗਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇਨਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਮੀਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੈਰਾਥਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਲੱਗਦੀ, ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਲੰਗੜੇ ਲੂਲੇ ਦੌੜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਆ? ਲੰਗੜੇ ਲੂਲੇ ਆ। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ 'ਚ ਲੰਗੜੇ ਲੂਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਕਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਤਮਾ 'ਚ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਲੋਕ
ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯੂਸਫ ਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 13 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ 4 ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਆ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ, ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਸਿਸਟਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਦਾਉਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਗਿਦਾਉਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੱਤੀ, ਮਰਕੁਸ, ਲੂਕਾ, यूहन्ना ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਫਤਾ ਸੀਗਾ, ਯਿਫਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨੇ, ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਲੋਕੀ ਨਾ ਅੱਜ ਸੌਖਾ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਖੁਦਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਜੀਵਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਮੰਡੀ ਤੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੌਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ, ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਅੱਜ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਅੰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਟੋਏ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਲਾਈਟਾਂ। ਜੇ ਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੱਲੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ 7ਵਾਂ ਦੂਤ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਥਾ ਏਲੀਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਰੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅੱਜ ਕਾਹਦਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਅੱਜ ਟਿਊਬਲਾਈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਦੋਂ ਸਭ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਟਿਊਬਲਾਈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਦਾਅਵੇ ਕੀ ਆ? ਝੂਠੇ ਤੇ ਫੋਕੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਫੋਕੇ ਆ।
ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਸ ਉਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਲਿਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਪਰਫੈਕਟ ਪਾਏ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੌੜਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਕਟ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਦੌੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਦੌੜੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਜੇ ਜਿੱਤੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੱਤ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦਾਨੀਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੱਤੀ, ਮਰਕੁਸ, ਲੂਕਾ, ਯਹੂਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੇਲੇ ਆਏ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਸੀ ਸਿਉ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ? ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰੀਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਖੜੇ? ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਠਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੱਠਿਆਂ ਚੜਾਓ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਤਾ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਉਹ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਉਹ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮਿਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂਸ ਤੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3